बीजेपी इनडायरैक्टली अपने ओपोजिट सरकारां दे सूबियां दीयां सरकारां दे शासन च दखलअंदाजी की रवायत पा रही है। टकराव की स्थिति बनी है मुख मंत्री पंजाब ते गवर्नर पंजाब दे विचकार कि ये कोई सियासी मसला या फिर संविधानक मसला है? देश दे विच सूबियां दे जिहड़े अधिकार ने संविधान तहत उन्हां नूं बीजेपी रीडिफाइन करन दी कोशिश कर रही है। मान लो वो कहते मैं 3 करोड़ लोगों को जवाब दे जे 3 करोड़ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि तुसीं डिस्पेंसरियां खाली करके वो पातियां तो जवाबदेही तो भगवंत मान सरकार उत्थे भी नहीं दे रही। फिर जिहड़े लोग अज संविधान की दुहाई दिंदे ने उन्होंने एक सवाल है कि जो 3 कानून राज सभा पास किए सी उदों संविधान कित्थे गया सी? जो तुसीं सारी बहुमत नूं पासे करके एक पासड़ होकर वो 3 कानून जिहड़े वो लागू करने वाले पासे गए सी उदों संविधानक मर्यादा कित्थे गई सी? आम आदमी पार्टी भी कोई सूबियां दे अधिकारां दी पैरवाई करने वाली पार्टी नहीं है। एजुकेशन दा ते हैल्थ दा जिस हिसाब नाल कॉरपोरेटाइजेशन हुई है उस नाल इस च जो कोड लग्या होया जो बीमारी फैली हुई है उसनूं बीजेपी तो नवीं एजुकेशन पॉलिसी राहीं अगे लियाउण दी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी उस दिशा च है। इस करके कॉस्मैटिक हल ने भी एक कोड़ दे मरीज नूं तुसीं हार शंगार ला के पाउडर पूडर ला के कोड़ नहीं गायब हुंदा। तो जिहड़े यह नैरेटिव है बरतांत है ना जिहड़ा यह कि सरकार दी ओपोजिशन गौरव नूं चुनौती है यह इस देश दे विच बीजेपी यह गढ़ रही है। और लगभग आप दा जिहड़ा केजरीवाल साहब ने ये केजरीवाल साहब दे दोष लगदा भी ये बीजेपी RSS दी बीड़ी ने। और जे जमहूरीयत जिन्नी क भी है जे बचाउणी है और इसनूं होर प्रफुल्लित करना है रोशन करना लोगों को जमहूरी माइंड बनाउणा तो तुहानूं इस पासे नूं अगे वधना पऊगा। तुहानूं इन्हां फाशीवादी रुचियां नूं चुनौती देनी पऊ। तुहानूं सूबियां दे अधिकारां ते जिहड़े डाके वज रहे ने उसनूं चुनौती देनी पऊ और खड़ना पऊगा डिफेंड करना पऊगा। दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त पंजाब की सियासत विच एक घमसान आया होया है। पंजाब के गवर्नर ते पंजाब के मुख मंत्री आमो सामने ने वो एक दूसरे नूं चिट्ठियां लिख रहे हैं और जिहड़ियां ये चिट्ठियां ने ये चंडीगढ़ के दफ्तरां विच ही इन्हां दा आदान प्रदान नहीं हो रहा। ये सारा मसला पब्लिक डोमेन दे विच आ चुक्या। एक पासे पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जिहड़े कह रहे हैं कि आप सरकार लगातार मेरियां चिट्ठियां दा जवाब नहीं दे रही, जिहड़ी गल मैं पुछ रहा उहदा जवाब सरकार नहीं दे रही। तो वो कह रहे हैं कि मेरे कोल कुछ कंप्लेंट्स आईयां ने उहदे ते सरकार काम नहीं कर रही। दूसरे पासे मुख मंत्री भगवंत मान ने वो भी पब्लिक डोमेन दे विच आके सोशल मीडिया ते लगातार लिख रहे हैं कि असीं 3 करोड़ पंजाबियों नूं जवाब दे आं ते इसे गल नूं ही मेरा जवाब समझा जाए। तो ये सारे टकराव की स्थिति क्यों बनी आ, पहलां भी बनी आ, हुण क्यों बन रही आ, ये सारा मामला की आ असीं गलबात करांगे। साडे नाल किसान आगू ने रमिंदर सिंह पटियाला किरती किसान यूनियन तो। रमिंदर जी पहला सवाल तो यही जिहड़ा ये मसला है एक टकराव की स्थिति बनी है मुख मंत्री पंजाब ते गवर्नर पंजाब दे विचकार कि ये कोई सियासी मसला या फिर संविधानक मसला है? देखो ये विच असल च दोहें तरह सियासत ते संविधान का आसरा लैके इस गल च उस नैरेटिव नूं एक किस्म नाल पासे कर रही हैं जिहड़ा एक्चुअली चल रहा। मसला यह है कि इस देश दे विच सूबियां दे जिहड़े अधिकार ने संविधान तहत उन्हां नूं बीजेपी रीडिफाइन करन दी कोशिश कर रही है। बीजेपी RSS की विचारधारा ते चलण वाली सियासी पार्टी है और इस दा जिहड़ा टोटल विचारधारक चौकटा आ वो इस मुल्क च एक मंडी एक नेता एक राज तो ये सारा कुछ एक किस्म नाल इस विचारधारा चो सारी वंशुवनता खत्म करके सारी इस देश की विभिन्नता खत्म करके या संविधान च जिन्ना भी फैडरलिज्म हैगा उसनूं भी खत्म करके पावरां दे केंद्रीकरण का एजेंडा है। ये इस तरह नहीं है कि पहला इस देश च होया नहीं। किसी दौर च कांग्रेस भी धारा 56 की वरतों करके सूबियां दीयां सरकारां तोड़दी रही है पर बीजेपी का जिहड़ा ये एजेंडा वो इस देश नूं जिस पासे धकना चाहुंदे ने ये उस दिशा की छटपटाहट है जिहड़ी वो नज़र आउंदी है। तुसीं जिन्ने भी इस देश के वक्खो वक्खरे सूबियां च विरोधी सियासी पार्टियां दीयां सरकारां ने तुसीं ये देख रहे हो कि गवर्नर उस च ज़्यादा दखलअंदाजी कर रहे हैं।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ, ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ BJP RSS ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਧਨਖੜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ BJP ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਓਪੋਜਿਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ। ਜੇਕਰ BJP ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ BJP ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਤੋੜੀ ਗਈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 2 ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ BJP ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ, ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੱਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3-4 ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਗਿਣਾਉਣਾ। MCD ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅੜਿੰਗ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਫਿਰ BBC ਦੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਰੇਡਸ ਨੇ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ BJP ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? MCD ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਇਹ ਗੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ BJP RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਨੇ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਖੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਖਰੀ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਅਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਲ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੇਠ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਔਰ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ।